டைம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு டக்குன்னு ஷூட் பண்ணிட்டு இவன் கிளம்பி போனான். இது பின்னாடி அவன் போயிட்டு இங்கே இதை பாருங்களேன், இதுதான் அது பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம கிட்ட போனால் அது வந்து போயிடுது, அப்படியே மறைஞ்சிருக்குதா கிட்டது வந்து இதை இதை இதான் ஏதாச்சும் இதோட கண்டினியூஸ் ஆகிட்டு பார்க்கலாம். முடிச்சுட்டு மேலே போயிடலாம். எக்ஸ்ட்ரீமா சவுண்ட் கேட்கும் உள்ள இருந்து. நீங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நீங்கள் உள்ளே போங்களேன், எதுவும் இருக்காது உள்ள. அதான் சொல்கிறேன், அது எனக்கே தெரியும். அதுதான் இது பார்த்துட்டோமே. ഇപ്പോൾ വന്ന് നീ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആർക്കും ഒന്നും. ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റുമോ? ഒരാളെ വിട്ടിച്ചാ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നാടി വാ பார்க்கலாம். உன்னோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இல்ல எங்களை பார்த்து எது நீ பயப்படுறியா? இடியுது ப்ரோ, இடியுது ப்ரோ. நீங்க பாருங்களேன் ப்ரோ ப்ரோ, அது வீடு அதுவே இருக்கு ப்ரோ. ഗൈസ് ഇതുണ്ടോ, ഫുള്ള് ഇടിയും അത് ഈ മൊത്തം. അതിന്റെ വീട് അത് തന്നെ ഇടിച്ച് പൊളിക്കുവോ? ഓ മൈ ഗോഡ്. வருது ப்ரோ, இடிச்சுக்கிட்டே இடிச்சு வந்துகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. அது என்ன ப்ரோ இது? வா, ஏன்னா நம்மளால அதை விட நீங்க ஓடுங்க, உள்ள பாருங்க, சேஃபாக போங்க, மேலே இடிச்சுக்காம மேலே விழுத்துறாங்க, மேலே சேஃபாக போங்க. பார்த்தியா, அதான் பண்ணிட்டு இருக்க தள்ளலாம் உள்ள இருந்து. கட்டால இடிஞ்சா அந்த மேத்து வீடா இருந்தா அது. ப்ரோ மேலே போயிடலாம் ப்ரோ, ഉള്ള എതും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ അതിന്റെ പുറകെ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൂമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളും അതിന്റെ പുറകെ പട്ടിയെ കൂട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കട്ടള വരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇടിച്ചു പൊളിക്കുക സാധനം വന്നിട്ട്. അത് സ്വന്തം വീട് ആക്ച്വലി. ഇത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ പ്രശാന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രശാന്ത് ആൾറെഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്. കാരണം ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് 2 വീക്കോ 3 വീക്സ് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ, ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു എനർജിയായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പുള്ളിക്കാരനെ സംസാരിക്കാൻ വിടുന്നതും പുഷ് ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. சவுண்ட் கேட்குது ப்ரோ, நம்ம மேலே போயிடலாம் ப்ரோ. புள்ளிக்காரி இது நம்ம பின்னாடி வரட்டும், நம்ம இது பின்னாடி போயிட்டு இருந்தோம். ஆமா, இது நம்ம பின்னாடி வரட்டும். புள்ளிக்கா மேலே வா, அக்காலை வரட்டும், நம்ம நடக்கிட்டு போவோம். இப்போ உன்னோட டர்ன், நீ எங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வா. வா 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 வா, மேலே தான் போகிறோம், வா. அதான் ப்ரோ, மொத்தம் இடிஞ்சு கிடக்கு ப்ரோ, மொத்தம் இடிஞ்சு ஒழிஞ்சு கிடக்கு மொத்தத்துக்கு. சரி ப்ரோ, பார்த்து பேச வாங்க. ப்ரோ 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 ப்ரோ, சீக்கிரம் வாங்க ப்ரோ. இங்கே பாருங்க பாருங்க, சரிதா? ஓ மை காட் ப்ரோ, நிற்கு ப்ரோ. பேர் என்ன சொன்னீங்க? மேரி. மேரியா? அங்கேயே நில்லுங்க. மேரி தான் நீயானோ? போங்க ப்ரோ, கேளுங்க போய். எதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எதுக்கு இப்படி பண்ணீங்க கேளுங்க ப்ரோ. ഗൈസ് അത് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവന് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവനതിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും. അതിപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ബ്രോ, കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. സേഫ് ബ്രോ, പാത്ത് പോകും ബ്രോ. ഇവനൊന്ന് കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനോട് പേഴ്സണൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബ്രോ, പ്ലീസ് ബ്രോ ഒന്നിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇവന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ട് കുറേയധികം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവന്. എന്നാ ബ്രോ எதுக்கு அப்படி பண்ணீங்க கேளுங்க ப்ரோ. நீங்க அன்னைக்கு வீடியோ எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை கேட்காம வந்தீங்க மெயினா.
പേഴ്സണലായിട്ട് ബ്രോ സേഫ് ആണേ. അവന് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട്, അതായത് അവൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവൻ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ എന്നാ ബ്രോ കുറേയധികം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ തന്നെ തീർക്കണം, പറഞ്ഞ് സോൾവ് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വന്നത്. എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മെയിൻ കാരണം അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും വീഡിയോ കൂടെ വരാം. സേഫാ ബ്രോ? சேஃப் தான் ப்ரோ. இங்கே தான், இங்கே நிறையா சவுண்ட் கேட்குது ப்ரோ. അതാ അവന് കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ. ചെയ്യുമേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറേയധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട്. ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാത്തതാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് നജീബ് ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. അവരെന്തോ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്കിൽ കേக்குது. நீங்க நிக்கிறீங்களா? அதுதான் ஒரு சவுண்ட் கேக்குது. ஆமா ஆமா இப்ப கேட்டுச்சு. வெளியில இருந்தா கேக்குது ப்ரோ பாத்துருங்க. மறுபடியும் அட்டாக் பண்ணிடலாம் அவங்கள. சரி வாங்க கண்டுக்காதீங்க, ஒரு வீட்டுக்கு வாங்க அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கு. போய் நடக்கிறேன். அந்த ரூம் ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல அந்த ரூம் ப்ரோ. மறுபடியும் முதல்ல தான் ப்ரோ எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசணும். நீங்க கிளியரா பேசுறீங்க ப்ரோ. பாருங்க இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்குது. நீங்க என்ன உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. பேசுங்க. கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் உன்னை பார்க்கறதுக்கு இங்கே வந்திருந்தேன். தனியாக தான் வந்திருந்தேன். அப்போவே என் மேலே நீ ரொம்ப கோவப்பட்ட. நான் உங்கள்கிட்ட நிறைய டைம் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன், உனக்கு என்ன தேவைப்படுது, உனக்கு உதவி தேவைப்படுதான்னு கேட்டேன். நீ எதுவுமே சொல்லலை என்கிட்ட. உனக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக தான் ஸ்பெஷலாக ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். நாங்கள் 2 பேரும் உனக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். இதோட எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கோ. அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க. உனக்கு என்னதான் பிரச்சனைன்னு தெரியல. இனிமே இவரை தொந்தரவு பண்ணாத, அதுதான் சொல்ல முடியும் என்னால. தெரிஞ்சு அது நக்கல் பண்ணுது ப்ரோ. உனக்கு நடந்த நீங்க அன்னைக்கு வந்தீங்க, நான் எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. நான் என்ன வேண்டாம், உன்னை என்னோட தங்கச்சியா நான் எடுத்துக்கிறேன். அதான் அப்படி போட்டு பண்ணுது. ஓ அண்ணன் மேல ரொம்ப பாசமோ? தங்கச்சி சிஸ்டர் சூப்பர் ப்ரோ. ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நீங்க தான் ப்ரோ. சிஸ்டருக்கு மலையாளத்துல என்ன ப்ரோ? பெங்கல். பெங்கல் அனியத்தி. எதுக்கு ப்ரோ தேவை? இதுக்கு தான் நீங்க ரொம்ப நாளா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க. திருப்பி எடுத்துக்கணுமா? அதுவே ரொம்ப கேவலமா பண்ணிட்டு இருக்கு. உன்னோட பிரச்சனையே ஒரு பக்கம் எனக்கு மென்டல் டார்ச்சரா இருக்கு. என்னதான் பிரச்சனை? உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டை பார்க்கணுமா உனக்கு? நான் கூப்பிட்டு போறேன் வரியா? அந்த பையன் கூட நானும் சேர்த்து வைக்கிறேன். உனக்கு ஓகேனா வெளில வா ப்ரோ. ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. ரெஸ்பான்ஸ் தான் ப்ரோ அதிகமா இருக்கு. ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது ப்ரோ, பயப்படுது ப்ரோ. அது எல்லாமே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னா, நீங்க சொல்லட்டில சொல்லிச்சுல புரியுச்சுல, அவ்வளவுதானே. அது அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம போற வரைக்கும் அது அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்க போகுது. நம்மளதான் போட்டு தொந்தரவு பண்ணி அது கொல்ல போகுது பாருங்க ப்ரோ. என்னோட சாப்டர் அன்னைக்கே முடிஞ்சு, ஓகேவா? அதான் ப்ரோ. அப்புறம் எதுக்கு உங்களை தொந்தரவு பண்ணுது? அதான் கேட்கிறேன். இப்போ இது உங்க டர்ன்.
எனக்கு அதான் சொல்லிட்டு இல்லை, நான் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சு நம்மளுக்கு எனக்கு முடிஞ்சு உங்க டன் தான். அவ்வளவுதான். இது எனக்கு அதுக்கு மேல இது பற்றி எல்லாம் பேசுறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா திருப்பி நான் கூப்பிட்டு போய் கேரளா கூப்பிட்டு போறதுக்கா மொத்தமா இதை ப்ரோ கூட கேரளா போறியா? ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற ப்ரோ, ஏற்கனவே அங்க 10 சுத்திட்டு இருக்கு. நேந்திரம் போல சிப்ஸ்லாம் சாப்பிடலாம், கொச்சி மூணாறுலாம் போயிட்டு வரலாம். வரியா? பார்க்க சூப்பரா இருக்கும். அங்க இருக்கு நம்ம அங்க அப்படியே நம்ம பின்னாடி சேஃபா இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. காசு இதான் ப்ரோ, இதான் சொன்னீங்க ப்ரோ மேரி. இதேதான் இதேதான். இந்த ரூம்ல தான் ப்ரோ நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துச்சு. அப்போ இதுவும் அதோட ரூமு. இந்த பிஸ்கட் பாக்கெட் அன்னைக்கே நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. அப்படியே இருக்கு ப்ரோ. அப்படியே இருக்கு மேரி ப்ரோ, இதுதான் அதோட ரூமா? இருக்கலாம் ப்ரோ. ஓ ஸ்டிக்கர்ஸா இருக்கு. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஃபேமஸா இருக்கும் ப்ரோ இதெல்லாம். மேரி எப்பா இதே ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. டைம் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ, டக்குல கிளம்பிடலாம். இது மாதிரி நிற்கும். ஓகேவா இருங்க. ഇതാണ് ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ടർ ലൈഫ്. ഞാൻ ഇതാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല ഈ ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് മുന്നേ ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗോസ്റ്റ് വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിലവാക്കാം, ആവശ്യമില്ലാത്ത എനിക്കറിയില്ല, പെങ്ങള് അനിയത്തി സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് എമോഷണലി പുള്ളിയെ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തൊട്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഇപ്പൊ വരെ 5 വീഡിയോ ഷൂട്ട് 4 months இருக்கும். 4 മാസം இருக்கும். 4 മാസമായി ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരെ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒത്തിരി അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ ഗോസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതാണെന്ന് അറിയുന്നത് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിൽ പോലും വന്നിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് അതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബ്രോ, ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും, വേറെ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. സത്യമായിട്ട് വേറെ കണ്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ അധികം ഇതിനകത്ത് കയറി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. ഫുള്ള് തന്നെ പ്രശാന്താണ് മൊത്തം ഇടപെട്ടത്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം വീഡിയോ. കാരണം പുള്ളിക്കാരനാണ് മൊത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுதான் கோஸ்டல் லைஃப் ப்ரோ. அதான் ஈஸியா சொல்லிடுறாங்க. அதுதான் ஈஸியா போயிட்டு வீடியோ எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ശാല മണിക്കൂർ മേലെയായി. ഇത് ഞങ്ങളെ കഷ്ടം. எங்களை மாதிரியான கோஸ்ட் ஹண்டருக்கு தான் இது இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் தெரியும். வெளியில இருந்து பார்க்கறவங்க எல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் இதுல உள்ள வந்தாதான் நான் எவ்வளவு விஷயம் ஃபேஸ் பண்றோம், எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்றோம் எல்லாம் தெரியும். ஓகே, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான் எனக்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. சில பேர் சப்போர்ட் பண்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதுதான் சில பேர் அவங்க தான் ஐடியாஸே இல்லாம சில பேர் பேசுவாங்க. நான் அவங்கள நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. எதுவும் சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வேஸ்ட் தான். அதுதான். சரி, உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே தான். இப்போ எனக்கு ஓகே தான். கிளம்பிடலாமா? டைம் ஆச்சு. டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் தான் போயிடலாம். அதுதான் ഇനിമേൽ ഇനിയെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇത് ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഇൻവോൾവ് ആകാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. கேக்குது மேல வந்துச்சோ அப்படியே നേരെ വെച്ച് നിൽക്കാം. വീണ്ടും മെയിലി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കും, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. ஆக்சுவலா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். வெளில இருக்கியா? அப்பா மேல வந்துட்டியா? சரி, இப்பயாவது மேல வரலாம்ல. எதுக்கு எங்களை பார்த்து பயப்படுற? பெண்குட்டி சேச்சி ப்ரோ இங்கே தான் ப்ரோ கேட்குது. கிட்ட தான் ப்ரோ சத்தம் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. இதா பாருங்க ப்ரோ. நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்தோமா? இல்லை ப்ரோ, நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ள வந்தோம். ஆனால் அதே மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இது மொத்தம் 3 ஃப்ளோர் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அன்னைக்கு வந்துட்டு நான் கம்ப்ளீட்டா வீடியோ எடுத்துடலாம் தான் வந்தேன். அன்னைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போயிடுச்சு. சரி முடிச்சுக்கலாம், இதுக்கு மேல ஒன்றும் செட் ஆகாது அப்படின்னா கிளம்பிட்டேன். ஓகேவா? 2 ஃப்ளோர் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருப்பேன். ஆனா நம்ம எங்க வீடியோ எடுத்தாலும் எல்லா இடத்துலயுமே கேப்சர் பண்றோம். என்ன ப்ரோ இது பறவை மாதிரி சத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்கு.
ஹலோ ஹலோ ப்ரோ சேஃப் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அடிபட்டுருச்சா? கையில் அடிச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. சரி இது அடிபட்டுருக்கா ப்ரோ? இல்லை ஃபோர்ஸாக அடிச்சதே ப்ரோ. அந்த ஓகே தானே? இவ்வளவு இருக்குங்களா? சரி இதுதான் பழைய கண்டினியூஸா. പേര് കേளுங்க. പേര് എന്നാണ് കേளுங்க. നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? അവസാനം ഞങ്ങൾ പോവാം ഇവിടുന്ന്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുക. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവാം. അതിന്റെ പേര് പറയാമോ? வீடு ப்ரோ இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கு அப்படியே. இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் நம்ம 90s சக்திமான் ப்ரோ இது ஃபோட்டோ. அதான் அதே பவர் அதுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி அடிக்குது அவன் போட்டு. അതേ ശക്തിമാന്റെ പവർ അതിനുമുണ്ട്. அப்படிங்களா? இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. இதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, நம்ம உள்ள வாரோம் அதை பயந்து ஓடும், இல்லைன்னா நம்மளை சுத்த வைக்கிது, அவ்வளோதான்.